یہ اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے ہم گنہگاروں پر کہ اس نے رسول عطا کیا تو رسول اعظم عطا کیا، اور اس نے ہمیں امام عطا کیا تو امام اعظم عطا کیا، اور نسبت کے لیے ہمیں غوث اعظم عطا کیا، اور ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے مجدد دیا تو مجدد اعظم عطا کیا۔ سبحان اللہ، یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے پروردگار کا کہ اس نے ہم پر اتنا کرم فرمایا ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں راہ پہ گامزن رکھنے کے لیے، راہ پہ استقامت عطا کرنے کے لیے اس نے اپنے محبوب بندوں کی ایک قطار عطا فرما دی کہ میرے ان محبوب بندوں میں سے جس کے دامن سے جڑ جاؤ گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے اپنا محبوب عطا فرمایا، اور وہ محبوب عطا فرمایا جو ساری کائنات کے لیے پروردگار نے اسے رحمت بنا کر دیا، اور اسی کا صدقہ ہے۔ میں وہ کہتا ہوں کہ اسی رحمت کا صدقہ ہے۔ امام الاولیاء ہے تو اسی رحمت کا حصہ ہے۔ اگر مجدد الفسانی جیسی شخصیت ملی ہے تو وہ بھی اسی رحمت کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم اگر ملے ہیں تو وہ بھی اسی رحمت کا صدقہ ہے۔ غریب نواز ملے ہیں تو وہ بھی اسی رحمت کا صدقہ ہے۔ مخدوم سمنا اگر ہمیں ملے ہیں تو اسی رحمت کا صدقہ ہے۔ حافظ ملت ملے ہیں تو اسی رحمت کا صدقہ ہے۔ یہ جتنی بھی بہاریں نظر آ رہی ہیں یہ سب رحمت للعالمین کی رحمت کا صدقہ ہے یا اسی رحمت کا حصہ، اسی رحمت کا حصہ ہے۔ ہمیں پروردگار نے ایسا محبوب عطا فرمایا، ایسا محبوب عطا فرمایا جسے ساری کائنات کے لیے اس نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور ایسا رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ اس رحمت کی چادر میں جو آتا گیا ہے وہ بلندیوں پہ بڑھتا چلا گیا ہے۔ بلندیاں اس کے قدموں کو چومتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ اگر اس کی چادر میں ابو بکر آ گیا ہے تو صداقت کا امام بن گیا ہے، اگر عمر آ گیا ہے تو وہ عدالت کا امام بن گیا ہے، اگر عثمان آ گیا ہے تو وہ سخاوت کا امام بن گیا ہے، اگر علی آ گیا ہے تو وہ ولایت کا امام بن گیا ہے، حسن آیا ہے تو کردار کا بادشاہ بنا ہے، حسین آیا ہے تو وہ شہادت کا بادشاہ بنا ہے، اگر نعمان آ گئے ہیں تو امام اعظم بن گئے ہیں، عبد القادر اس رحمت کی چادر میں آیا ہے تو غوث اعظم بن گئے ہیں، معین الدین اگر اس چادر میں آ گیا ہے تو وہ خواجہ خواجگاہ بن گیا ہے، قطب الدین اگر اس چادر میں آیا ہے تو وہ قطب الاقطاب بن گیا ہے، نظام الدین اگر آیا ہے تو وہ محبوب الہی بن گیا ہے۔ لوگ آتے گئے ہیں، پروردگار انہیں عطا کر سبحان اللہ پہ بڑھتا گیا ہے۔ اسی رحمت عالم کے آج کی محفل اسی رحمت عالم کی جانب منسوب۔ یہ ہمارا نصیبہ ہے کہ ہم اپنے نصیبے پہ جتنا بھی رشک کریں، جتنا بھی پروردگار کا شکر ادا کریں کہ وہ کم ہے۔ ہم رات بھر پوری زندگی شکر میں گزار دیں تو اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا ہے۔ وہ محبوب عطا کیا ہے جو نبیوں کا سردار ہے، جسے سید المرسلین کہتے ہیں، طٰہٰ و یاسین کہتے ہیں۔ وہ محبوب عطا فرمایا ہے، وہ شان والا محبوب عطا فرمایا ہے۔ حضرت امام غزالی ایک جگہ لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، رب کی بارگاہ میں سوال کیا تھا، اے پروردگار میں تیرا کلیم ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب ہیں، تو کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ جواب آتا ہے، موسیٰ تم جاننا چاہتے ہو کہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ تب حضرت موسیٰ نے کہا، ہاں پروردگار، میں جاننا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں کہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے۔ جواب آتا ہے کہ اے موسیٰ، تم فرق جاننا چاہتے ہو تو سنو، فرق یہ ہے،
کلیم اس کو کہتے ہیں جو مولا کو چاہتا ہے، اور حبیب اس کو کہتے ہیں جسے مولا چاہتا ہے۔ کلیم اس کو کہتے ہیں جو پورے سینہ پہ جا کے التجا کرتا ہے، اور حبیب اس کو کہتے ہیں کہ ام ہانی کے گھر جبریل کو بھیج کے لامکہ بھلایا جاتا ہے۔ کلیم اس کو کہتے ہیں جو مولا کی مرضی چاہتا ہے، اور حبیب اس کو کہتے ہیں کہ مولا جس کی مرضی چاہتا ہے۔ خدا کی رضا تو چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے جس کی مرضی پروردگار کرتا ہے کہ تیری مرضی کیا ہے، تیری رضا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، بیٹھنا ہوگا، بالکل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید شباب حسین میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج کے مقرر خصوصی خطیب حبیب عزیز ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید شباب حسین میاں صاحب قبلہ جنیتا شریف سنبھل مراد آباد حضرت کی ذات تشریف لا چکی ہے۔ آپ حضرات چہرے کی زیارت بھی کریں اور حضور نئی میں ملت سے آپ حضرات تقریر سماعت کریں۔ بیٹھیے حضرت تشریف لائے، اور ہم سب کو حضرت کا خطاب سنیں، اور یہ حسن اتفاق میں بھی کہتا ہوں، بلکہ حسن اتفاق نہیں، میں جو بول رہا تھا وہی کہ یہ اسی رحمت کا حصہ ہے، اور اس کی رحمت آج ہم سب پہ ہو رہی ہے کہ ہم یہ محفل غوث پاک کے نام سے منسوب، وہ آل رسول، امام الاولیاء سے منسوب، وہ آل رسول، اور اس محفل کا خصوصی خطیب وہ بھی آل رسول۔ یہ ہماری جو ہے قسمت ہے، یہ ہماری آج سعادت بندی ہے، خوش قسمتی ہے کہ وہ وہاں سے رحمت ہم پر برس رہی ہے کہ اپنے آل کو بھیج دیا ہے، اور آج ان سے ہمیں اور آپ کو سننا ہے۔ ہم سے سنیں گے تو یہ در والے ہیں، ہم سے سنیں گے تو یہ در والے ہیں، اور ان سے سنیں گے تو یہ گھر والے ہیں۔ کیا بات ہے! تو گھر والے سے جب سنیں گے تو ذرا زیادہ مزہ آئے گا، اور در والے سے سنیں گے تو وہ بات نہیں ہوگی، زبان ہماری ہوگی، بات ان کی ہوگی، تو کیوں نہ زبان بھی انہی کی ہو، بات بھی انہی کی ہو، تو کچھ زیادہ مزہ آ جائے گا، اور ہمارے دلوں کو روشنی مل جائے گی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی احسان شاکر اشعار سنا رہے تھے، وہ عشق میں ڈوبے ہوئے حضرت بلال حبشی سے کہ شام میں ایک دو شعر پڑھے، تو مجھے یاد آیا، کہا تھا کہ وہ ریت پر تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جا رہا تھا۔ واقعی حقیقت یہ ہے کہ عشق اس کو کہتے ہیں جب سچی محبت ہوتی ہے اور عشق ہوتا ہے، پھر انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ جس سے صرف محبت ہوتی ہے اسی کو جانتا ہے، اسی کو مانتا ہے، اسی کو پہچانتا ہے، اور ہر لمحہ وہ چاہتا ہے کہ اسی کا ذکر ہوتا رہے۔ ہر لمحہ وہ چاہتا ہے کہ اسی کا ذکر ہوتا رہے، اسے یاد کرتا رہوں، اگر میری زبان سے نہیں تو دوسرا ہی صحیح، لیکن ذکر کرتا رہے۔ اور دوسری اس کی تمنا اور خواہش یہ ہوا کرتی ہے کہ جس سے سچی محبت ہوتی ہے کبھی اس میں عیب نہیں تلاشا جاتا ہے، کبھی بھی
अगर कोई कमी होती भी है तो आदमी उस कमी को छोड़ देता है और बल्कि उस कमी को भी हुनर बताता है, उसका हुस्न बयान करता है कि वो कमी नहीं है बल्कि उसके अंदर वो हुस्न है। उसकी मैं मिसाल दे देता हूँ कि अगर माँ का बेटा चाहे कितना करिया हो, जी समझ रहे हैं ना, चाहे कितनो करिया हो, अगर लेकिन माँ से जब पूछेंगे तो वो चांद का टुकड़ा ही कहेगी, कभी काला नहीं कह सकती है, जी बेशक, कभी भी काला नहीं कह सकती है। मतलब यह है कि मोहब्बत जिससे होती है उसमें कभी जो है कोई नक्स नहीं देखता है, न तलाशता है, और अगर कोई कमी भी होती है तो वो उसका हुस्न समझता है, उसका हुनर समझता है। अगर किसी ने किसी से मोहब्बत की है और मोहब्बत करने के बाद दावा मोहब्बत का हो और फिर वो ये कहते कि उसके अंदर ये कमी है, रंग कम है या कद कम है, जिस्म की बनावट ऐसी है, तो समझ लो कि सच्ची मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ धोखा है। अगर कोई किसी से मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत का दावा कर रहा है और फिर उसको नापने लग रहा है कि अगर उसका इल्म भी नाप दिया तो समझ लो धोखा है, अगर उसका हुस्न नाप दिया तो समझ लो धोखा है, अगर उसका इख्तियार नाप दिया तो समझ लो धोखा है। क्योंकि हुस्न का, मोहब्बत का तकाजा यह है कि जिससे सच्ची मोहब्बत की जाती है उसके अंदर कोई कमी नहीं देखी जाती, और मोहब्बत करने वाला उससे कभी कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है, चाहे वो कैसा भी हो, जैसा भी होगा उसे गवारा है। वो यही कहेगा कि दुनिया में इससे ज्यादा हंसी कोई है ही नहीं, चाहे वो कितना ही बदसूरत हो। ये मोहब्बत का तकाजा है। मोहब्बत के अगर आप एक्सप्लेन देखेंगे और उसकी तारीफ पढ़ेंगे तो यही जवाब मिलेगा कि मोहब्बत उसी को कहते हैं कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसमें कभी कमी तलाशी नहीं जा सकती है। अगर किसी ने कोई कमी देख ली या उसमें निकाल दी तो वो सच्ची मोहब्बत नहीं करता है। और उसकी मिसाल भी अब मैं मिसाल देता चलूं। लैला मजनू का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? पुराने लोग तो बहुत सुने होंगे, नए वाले कम सुने हो तो नहीं कहते। 50 साल से ज्यादा वाले तो बहुत बार सुने होंगे, लेकिन अब जो नए हैं बच्चे ये ना सुने हो तो अलग बात है। माशाल्लाह इसमें 50 साल वाले भी ज्यादा हैं। लैला मजनू का नाम सब जानते हैं, सबने सुना है, और लैला को ये भी जानते हैं कि वो बिल्कुल काली थी। लैला नाम ही इसलिए पड़ा कि काली रात को लैल कहते हैं। लैल कहते हैं अरबी में काली रात को। लैला इतनी काली थी कि उसी से तशबीह दे के उसका नाम लैला पड़ गया। और मोहब्बत किसको हुई? मजनू को हुई, जिसका नाम कैस था। और ये कैस कोई जो है आम घराने का आदमी नहीं था, किसी मिडिल क्लास के क्लास का नहीं था, ये लोअर क्लास का नहीं था, अपर क्लास में भी VIP अपर क्लास का था, यानी बादशाह का भतीजा था। वक्त के बादशाह का वो भतीजा था, और वक्त के बादशाह का भतीजा किसी एक आम लड़की से मोहब्बत करने लगे तो बादशाह कभी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमीर बाप का बेटा, अगर वो तो बादशाह का भतीजा था, हमारे माशरे में यह है कि अगर अमीर बाप का बेटा अगर किसी गरीब बेटी से मोहब्बत कर लेता है तो माशरा उसको कबूल नहीं करता है, घर वाले उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये हमारा माशरा है। तो जब बादशाह का भतीजा एक आम और लड़की से मोहब्बत कर लेता है, बादशाह को खबर होती है कि मेरे बेटे को किसी से मोहब्बत हो गई है और वो बिल्कुल आम लड़की है। उसने कहा कि जरा हम भी तो उस लड़की को देखें कि उसका कैसा हुस्न है, कैसा जलवा है, कैसी है वो। हुक्म देता है कि उस लड़की को हाजिर किया जाए। लड़की नकाब में हाजिर हुई। बादशाह तख्त पे बैठता है और कहता है ये कौन खड़ा है? वज़रा ने कहा कि बादशाह सलामत, आपके हुक्म के मुताबिक मजनू की कैस की महबूबा को बुलाया गया है, लैला को लाया गया है। तब बादशाह कहता है कि जरा इसका नकाब हटाओ। जब नकाब हटाया है तो उसमें से एक काली कलोटी लड़की निकल जाती है। एकदम करिया लड़की जब निकली तो बादशाह के तेवर एकदम चढ़ गया। पहले ही से मूड खराब था, अब तो और मूड खराब हो गया।
اور اتنا موڈ خراب ہو گیا کہ اس کا کوئی کچھ کہا نہیں جا سکتا. لال پیلا چہرہ کالا پیلا ہونے لگا. بادشاہ نے کہا اے لڑکی، اے لیلا، تجھ سے حسین تو میرے گھر میں نوکرانیاں ہیں، تجھ سے زیادہ خوبصورت تو میرے گھر میں کام کرنے والی ہیں، تجھ سے زیادہ جلوے والی حسن والی تو میرے گھر میں جھاڑو لگاتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، صفائی کرتی ہے، تیرے اندر تو کوئی حسن نظر نہیں آ رہا ہے. اس وقت لیلا نے ایک جواب دیا تھا، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا روم علیہ رحمۃ و رضوان نے اس حکایت کو لکھا ہے. مولانا روم علیہ رحمۃ و رضوان نے اس حکایت کو لکھا ہے. اب لیلا کا جواب سنو. لیلا کہتی ہے بادشاہ، تو میرا حسن جو دیکھ رہا ہے بادشاہت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، میرا جلوہ جو دیکھ رہا ہے بادشاہت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. اگر میرے حسن کو دیکھنا ہے تو مجنو کی نگاہ سے دیکھو، میرے جلوے کو دیکھنا ہے تو مجنو کی نگاہ سے دیکھو، میری اداؤں کو دیکھنا ہے تو مجنو کی نگاہ سے دیکھو. اسی جگہ بات روک کر مولانا روم علیہ رحمۃ و رضوان آگے لکھتے ہیں کہ ارے ذرا غور کرو، ایک لیلا کے جلوے اور حسن کو دیکھنے کے لیے مجنو کی نگاہ چاہیے، تو میرے آقا کے حسن کو دیکھنے کے لیے ابو بکر کی نگاہ چاہیے، عمر فاروق کی نگاہ چاہیے، علی مرتضیٰ کی نگاہ چاہیے، عثمان غنی کی نگاہ چاہیے، حسن مصطفیٰ کی نگاہ چاہیے، شہید سید الشہداء کی نگاہ چاہیے، حضرت امام اعظم کی نگاہ چاہیے، غوث پاک کی نگاہ چاہیے. اسی کو میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں، اگر ہمیں رسول اللہ کے حسن کو دیکھنا ہے تو بریلی کے تاجدار کی نگاہ چاہیے. وہ نگاہ کہتی ہے، وہ نگاہ کہتی ہے کتنی دیر نہیں، وہ نگاہ کہتی ہے کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، تو حسن جہاں ہے وہاں پہ محبت میں ہے، کہیں نہیں دیکھا جاتا، اور یہاں پہ نقص دیکھا جا رہا ہے، اس جگہ دیکھا جا رہا ہے جہاں تصور بھی نہیں ہے، گمان بھی نہیں ہے. اسی کو میرا امام کہتا ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میرے دوستو، بات عشق کی آئی، محبت کی آئی، تو محبت اور عشق، اگر عشق دیکھنا ہے تو بلال کا عشق بتایا تھا حسان نے، احسان شاکر نے. میں بتاتا ہوں، انہوں نے تو نظم میں کہا تھا، اب تحت میں اور لفظوں میں مجھ سے سنو کہ بلال حبشی ہے. بلال حبشی چکی چلا رہے تھے، اور جب چکی چلا رہے تھے اور پیچھے سے امیہ آتا ہے اور اس نے کوڑے جب برسانے شروع کیے ہیں تو بلال مسکرا رہا تھا. بلال کی قمیص پھٹ گئی، بلال کی کھال ادھڑ گئی، بلال کی ہڈیاں نظر آنے لگی، خون چھٹکنے لگا، دیکھنے والے تڑپنے لگے، دیکھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن بلال تھا کہ مسکرا رہا تھا. بلال سے کہنے والے نے کہا، اے بلال تو رو کیوں نہیں رہا ہے؟ بلال تو چیخ کیوں نہیں رہا ہے؟ بلال تو منع کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اے بلال تو التجائیں کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اے بلال تو اس کو دفاع کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اے بلال تو یہاں سے بھاگ کیوں نہیں جا رہا ہے؟ دیکھ تجھ پہ یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. تو اس وقت بلال نے کہا تھا، بڑے نادان ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے، تم جب بازار جاتے ہو اور مٹی کا برتن جب خریدتے ہو تو اسے ٹھوک بجا کے دیکھا کرتے ہو کہ پکا ہے یا کچا ہے. ارے نادان تو کیا جانے کہ بلال بھی اب مصطفیٰ کے بازار میں بکنے والا ہے. میرا رب دیکھ رہا ہے، میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ میرا بلال پکا ہے یا کچا ہے. اور بلال ایک ایک قطرہ یہ کہے گا کہ ایک ایک قطرہ بہ سکتا ہے یا رسول اللہ، لیکن آپ کا دامن نہیں چھوٹ سکتا ہے. اور دنیا نے یہ دیکھا کہ جب بلال کو بیچا جا رہا تھا تو امیہ یہ کہہ رہا تھا کہ آج اسے بیچ کے آ جانا، اس کو واپس مت لے کے آنا، میرے کام کا نہیں ہے. لیکن مصطفیٰ ادھر ابو بکر سے کہہ رہے تھے کہ بلال بکنے آ رہا ہے، آج یہ واپس نہیں جانا چاہیے، جو بھی قیمت دینی پڑے اسے دے دینا. امیہ کہہ رہا تھا کہ یہ بالکل بیکار ہے، میرے کام کا نہیں ہے. لیکن مصطفیٰ اسے
पड़े। वो बिलाल जिसको वो मैया ने बिल्कुल बेकीमत में ना दिया था, लेकिन मुस्तफा ने उसे खरीद कर अनमोल कर दिया है। और बिलाल के आंसू उसी वक्त कहते हैं कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता नहीं था, या रसूल अल्लाह तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया है। बिलाल या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इश्क इसे कहते हैं, मोहब्बत इसे कहते हैं। दावे तो बहुत किए जाते हैं। एक बात और बताकर रुखसत हो जाता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं मुबारकपुर में रहता हूँ, जब कहेंगे मिलाद में आके तकरीर कर दूंगा, करते ही रहता हूँ। पूरे मुबारकपुर में टाइम नहीं मिलता ना, तो अक्सर तो यही मिलाद ही में रहता हूँ। आज भी दावत आई थी, मना कर दिया, माफी चाह लिया कि नहीं भाई जाना है वहाँ, अगर यहाँ बोल दिया तो वहाँ का बोलूंगा, तो इसलिए जो है फिर बोल रहे दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत और इश्क सब बोलते हैं, सब कहते हैं, लेकिन जरा इश्क देखना है। आओ अबू बकर की बारगाह में चलते, अबू बकर की बारगाह में चलते कि मोहब्बत किसे कहते हैं, इश्क किसे कहते हैं, इश्क किसे कहते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो मक्के में कोई नहीं था जो उस वक्त उस ऐलान को कबूल कर लेता। उस वक्त किसी ने कबूल नहीं किया था। किसी ने गालियां दी, किसी ने मजनू कहा, किसी ने पागल कहा, किसी ने कुछ कहा, कोई कुछ कहता चला गया, बुरा भला कहता चला गया, और रसूल पाक को गालियां देते हुए अपने घर जाते गए, चले गए। कोई भी उस वक्त बात कर कबूल करने वाला वहां पे नहीं था जिस वक्त मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया। दिन में ऐलान नबूवत, इधर ऐलान हुआ, उधर रात में। अबू बकर मुल्क शाम में तिजारत के लिए गए। अब तिजारत के लिए गए हुए थे, दिन गुजरा, रात आती है, अबू बकर बिस्तर पे सो जाते हैं। अब सोने के बाद ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब भी क्या देखा, ये देखते हैं कि आसमान से नूर आया है और वो सारे जहां में फैल गया है, और सारे जहां में फैलने के बाद फिर सिमटता है और मेरे दामन में आके समा गया है। जब अबू बकर ने ये ख्वाब देखा, और ये ख्वाब देखने के बाद अबू बकर की आंख खुल जाती है। अबू बकर सिद्दीक की जब आंख खुल गई तो करवट ले रहे, सोच रहे हैं जल्दी से दिन निकल जाए, फिर मैं जाऊं, इस ख्वाब की ताबीर सुनूं, इस ख्वाब की ताबीर को मालूम करूं कि इस ख्वाब की ताबीर है क्या। अच्छा ख्वाब भी हम जब देखते हैं और बुरा ख्वाब भी देखते हैं, तो सुबह को जो है बेचैनी रहती है कि किसी से इसकी ताबीर पूछी जाए कि एक का माना का है, एक का मतलब कब हुआ है। अगर अच्छा ख्वाब है तो भी आदमी पूछने जाता है, और बुरा ख्वाब है तो भी पूछने जाता है कि इसका मतलब क्या है, क्या मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। अबू बकर भी परेशान कि चलो इसका जो है मैं इसका चल के मैं इसकी ताबीर जानना चाहता हूँ, ताबीर जानूंगा। जब सुबह हुई, अबू बकर ने बिस्तर छोड़ा, और बिस्तर छोड़कर अबू बकर सिद्दीक बाजार में जाते हैं, बड़ों से पूछते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पे ख्वाब की अच्छी ताबीर कौन बताता है, ताबीर ख्वाब की ताबीर कौन बताने वाला है, जो अच्छी ताबीर और सही ताबीर बताने वाला कोई है कि नहीं है। यहाँ से एक पैगाम हमें ये मिल गया है, ख्वाब हम भी और आप भी देखते हैं, अगर इसकी ताबीर जाननी होगी तो अच्छे आदमी से पूछने की जरूरत है, वरना कहीं ऐसे वैसे के उसमें फंस गए तो पूरा घर बिचवा देगा और ताबीर वाबीर का पता चलेगा नहीं। तो इसलिए हमेशा अच्छे लोगों से राब्ता रखना, अच्छे लोगों से राब्ता रखकर
ख्वाब की ताबीर जानने की कोशिश करना। अबू बकर ने पूछा कि कौन है ख्वाब की ताबीर बताने वाला। लोगों ने कहा कि जंगल में चले जाओ, वहाँ एक गिरजाघर है, एक पुराना राहिब रहता है, उससे जाके पूछ लेना, वो ख्वाब की ताबीर बता देगा। वो बुजुर्ग भी है, पुराना भी है, आलिम भी है, वो ख्वाब की ताबीर अच्छी और सही बयान करता है। अबू बकर जंगल में पहुंचे, जंगल में जाने के बाद उस राहिब से मिले, और राहिब से मिलने के बाद कहते हैं कि मैं आपसे ख्वाब की ताबीर जानने के लिए आया हूँ, मेरे ख्वाब की ताबीर बयान कीजिए। वह राहिब पूछता है क्या ख्वाब देखा है। अबू बकर ने अपना पूरा ख्वाब बयान किया। जब उसने पूरा ख्वाब सुन लिया है, अब वो कहता है, अब ताबीर नहीं बताता है, और कहता है अबू बकर ताबीर बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम आए कहाँ से हो। अबू बकर ने कहा कि ख्वाब की ताबीर से मेरे नाम का क्या ताल्लुक है, मैं आया कहाँ से हूँ इसका क्या ताल्लुक है, तुम ताबीर बता दो। उसने कहा किसी शर्त पे बताऊंगा कि पहले तुम अपना नाम बताओ और फिर ये बताओ कि तुम आए कहाँ से हो। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मेरा नाम अबू बकर है। अबू बकर ने जब अपना नाम बता दिया, अब वो कहता है कि अपना कहाँ से आए हो ये बताओ। तब अबू बकर कहते हैं कि मैं मक्के से आया हूँ। और जब अबू बकर ने ये बताया कि तुम मक्के से आए हो, तो वो राहिब कहता है क्या मक्के में किसी ने नबी होने का दावा किया है, क्या किसी ने नबूवत का ऐलान किया है, क्या कोई रसूल आया है जिसने रसूल होने का दावा किया है। अबू बकर कहते हैं कि जब तक मैं मक्के में था तो किसी ने दावा नहीं किया था। तब वो कहता है सुनो सुनो, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि मैं अपनी मजहबी किताबों में पढ़ता आया हूँ, और ये बात जो है नस्रिन बाद नस्रिन मुझ तक पहुंची है कि जब आखिरी नबी आएगा और आखिरी नबी नबूवत का ऐलान करेगा, तो उसका कलमा पढ़ने वाला तो सबसे पहला शख्स होगा, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक होगा, और वो मक्के का रहने वाला होगा, और वो तुम्हारी जात है। जाओ, उसने ऐलान कर दिया है, और वहां जाकर तुम कलमा पढ़ लो और उसके दामन से वापस हो जाओ। जब उसके बाद अबू बकर सिद्दीक वापस आते हैं, अपने दोस्त से कहते हैं कि अब मैं मक्के जा रहा हूँ। दोस्त ने कहा कि भाव बहुत अच्छा है, मंडी बहुत अच्छी चल रही है, तुम कुछ कमा लो। उसने कहा कि अब कमाने की जरूरत नहीं है, अब मुझे इसकी तिजारत की जरूरत नहीं है। अब अबू बकर जो है कपड़ा नहीं बेचेगा, अब तो अबू बकर अपने आप को बेचने के लिए जा रहा है, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए जा रहा है। अपने दोस्त के हवाले अपना सामान देते हैं, हवाले करते हैं, और फिर वहां से मक्के आते हैं। और जब मक्के में दाखिल हुए हैं तो सबसे पहली मुलाकात किससे होती है? अबू जहल से होती है। जो वक्त का अबू जहल है वो अबू बकर से मुलाकात करता है और अबू बकर से कहता है, हे अबू बकर सुनो सुनो, तुम्हारे दोस्त ने ये ऐलान कर दिया है, वो नबी होने का ऐलान कर रहा है, वो नबी होने का दावा कर रहा है, हमारे माबूदों को बुरा भला कह रहा है, वो एक खुदा का ऐलान कर रहा है, एक परवरदिगार के बारे में बता रहा है, और सारे बुतों को बातिल कह रहा है। इनको कह रहा है कि शरीक न ठहराओ, वो ना शरीक है, वो तन्हा है, वही राज़िक है, वही कादिर है, वही रहमान है, वही रहीम है, वही करीम है, वही जिंदगी देने वाला है, वही मौत अदा करने वाला है, वही रिस्क देने वाला है, वही कायनात का मालिक है, वही कायनात का खालिक है। उसी ने तुझको भी पैदा किया है, उसी ने मुझको पैदा किया है, वो एक जात है। वो ये ऐलान कर रहे हैं, अबू बकर जाओ अपने दोस्त को समझाओ। अबू बकर ने कोई जवाब नहीं दिया। अबू जहल की बात सुनते सुनते दारे अरकम तक पहुंचते हैं, और जब दारे अरकम पे पहुंचे हैं, वहां पे मेरे नबी मौजूद थे। नबी की बारगाह में अबू बकर हाजिर होते हैं, और हाजिर होने के बाद कहते हैं, एक हाजिर होने के बाद कहते हैं, क्या आपने नबी होने का ऐलान कर दिया है, नबूवत का दावा किया है? खैर का नबी का जवाब सुनो। मेरा नबी कहता है, ए अबू बकर, ख्वाब देखकर भी तुझे यकीन नहीं हुआ, और ख्वाब की ताबीर जानकर भी यकीन नहीं हुआ है। इतना कहना था कि अबू बकर रसूलुल्लाह के कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, मुझे कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल कीजिए। अबू
کے وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ادھر ابو بکر داخل ہوئے ہیں۔ ایک بات اور ذہن سے صاف کر دوں، یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے علی مرتضیٰ ایمان لائے، سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائی ہے۔ میرے بزرگوں نے اس بات میں ترغیب دی ہے اور فرمایا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات ہے تو وہ علی مرتضیٰ کی ہے، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے، اور مردوں میں بالغ میں جو سب سے پہلے ایمان لایا ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے، وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ اب ابو بکر ایمان لا چکے ہیں، چند لوگ اور ایمان لائے ہیں، ابھی تک بہت لوگ ایمان نہیں لائے تھے، چند لوگ ایمان لائے تھے۔ لوگ چھپ چھپ کر اللہ اللہ کر رہے تھے، چھپ چھپ کر جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، چھپ چھپ کر سجدے کر رہے تھے، چھپ چھپ کر جو ہے وقت رب کو پکار رہے تھے۔ ایک دن ابو بکر کا عشق مچلتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے آقا نے کہا اے ابو بکر ہم ہی حق پر ہیں۔ تب ابو بکر کہتے ہیں کب تک ہم چھپ چھپ کر اپنے رب کو پکاریں گے، کب تک ہم چھپ چھپ کر اپنے رب کو سجدے کریں گے، کب تک ہم چھپ چھپ کر اپنے رب کو یاد کریں گے، اس کو پکاریں گے، اور آپ کا پیغام کب تک چھپا رہے گا؟ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاتا ہوں اعلان کر دوں، آپ جو پیغام لائے ہیں میں لوگوں کو بتا دوں، لوگوں کو سنا دوں۔ میرے آقا نے اس وقت کہا تھا کہ اے ابو بکر ابھی وقت نہیں آیا ہے، جب وقت آئے گا تو میں تمہیں اجازت دے دوں گا۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، یہ مکی زندگی چل رہی ہے جہاں میرا نبی کہہ رہا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے، اور جب وقت آئے گا تو میں تمہیں اجازت دے دوں گا۔ ابو بکر خاموش ہو جاتے ہیں، پھر ابو بکر کہتے ہیں ایک دو دن کے بعد پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اعلان آپ جو پیغام لائے ہیں خانہ کعبہ میں جا کر اس کو لوگوں کو بتاؤں، لوگوں کو دعوت دوں۔ میرے آقا نے منع کر دیا، ابو بکر اصرار کرتے رہے، آخر میں میرے آقا اجازت دیتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر جاؤ۔ ابو بکر خانہ کعبہ کے پاس آتے ہیں اور تمام وہاں مشرکین کفار کو بلاتے ہیں، اور پھر وہی پیغام جو نبی نے عطا کیا تھا وہ اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت بیان کرتے ہیں، جو اس نے کام دیے تھے، جو پیغام دیا تھا وہ بیان کرتے ہیں۔ اور جب بیان کرنا شروع کیا ہے تو ظالموں نے ابو بکر پر ظلم کیا ہے، حملہ کر دیا ہے، ابو بکر کو مارا پیٹا جا رہا ہے، کوئی لاتوں سے مار رہا ہے، کوئی گھوسوں سے مار رہا ہے، ابو بکر پہ چاروں طرف سے ظلم کیے جا رہے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس سے ابو بکر کو لہو لہان کیا ہے، ابو بکر کا چہرہ بھی لہو لہان ہو چکا ہے، ابو بکر کی پیشانی سے خون ٹپک رہا ہے، ابو بکر کو فٹ بال بنا لیا گیا ہے، ٹھوکروں سے مارا جا رہا ہے، گھوسوں سے مارا جا رہا ہے، لیکن ابو بکر ہے کہ وہ پیغام دیتا جا رہا ہے، وہ تبلیغ کرتا جا رہا ہے، لوگوں کو بتاتا جا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ پیغام دیتا جا رہا ہے۔ ادھر ابو بکر پہ حملہ ہو رہا ہے، ابو بکر پہ زخم لگتے جا رہے ہیں، ابو بکر کا خون بھی بہ رہا ہے، چوٹ کھاتا جا رہا ہے، لیکن اللہ اللہ کرتا جا رہا ہے۔ ابو بکر کو اتنا مارا ظالموں نے، اتنا پیٹا ہے کہ ابو بکر چکرا کے گر جاتے ہیں، بے ہوشی کے عالم میں آ جاتے ہیں۔ ایسے عالم میں ایک ظالم ان کے سینے پہ بیٹھتا ہے اور ایک ڈنڈے سے حملہ کرتا ہے، پیشانی سے خون ٹپکتا ہے اور وہ خون ٹپک کر زمین پہ گرتا ہے۔ آج میں کہہ رہا ہوں، دعوے اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اگر اس زمین پہ سب سے پہلے کسی کا خون گرا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے، وہ ابو بکر کی ذات ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہیں، ابو بکر کو تب بھی مارا جا رہا ہے، ابو بکر کی لاش نما پڑا ہے، لیکن ٹھوکر ماری جا رہی ہے، کوئی ادھر سے ٹھوکر مار رہا ہے، کوئی ادھر سے ٹھوکر مار رہا ہے، لیکن ابو بکر بے ہوش ہے، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ امی جان کو ان کی
पता चलता है, उम्मुल खैर को पता चला है, उम्मुल खैर फौरन आती है, अपने बेटे पे गिर जाती है और चिल्ला के कहती है, जालिमों मेरे बेटे को मार डालोगे क्या, हटो हटो। जब वो चिल्लाती है तो जालिमों ने हमला रोका है, और जब हमला रोका अब माँ जो है अपने बेटे को झिझोड़ती है, उठाने की कोशिश कर रही है, ए मेरे बेटे उठो, ए मेरे बेटे एक बार उठ जा, ए मेरे बेटे तो आंखें तो खोल। लेकिन अबू बकर बेहोश पड़े थे। जब माँ ने देखा कि मेरे बेटे में ना कोई हरकत है, ना कोई हालात नजर आ रहे हैं और ये लहू लहान है, कोई हरकत नहीं कर रहा है, माँ एक चीखती है, ए मेरे बेटे क्या हो गया, क्या तू मुझसे रूठ गया है, क्या मुझे तू छोड़ के चला गया है, क्या दुनिया छोड़ के जा रहा है। माँ चीखती जा रही है, अपने बेटे को झंझोड़ती जा रही है, रोती जा रही है, अपने बेटे को पुकारती जा रही है। जवान बेटे की लाश पड़ी है और माँ चीख रही है, ए बेटे उठो, एक बार माँ तो कहो। फिर कुछ देर के बाद माँ अपने लोगों से कहती है, खानदान वालों से कहती है, मेरे बेटे को मेरे घर तो पहुंचा दो। अबू बकर को उठाया जाता है, घर लाया जाता है, तख्त पे लिटाते हैं, माँ का उनके जख्मों को धोती है, जख्म धोने के बाद मरहम लगाती है, वो सीने पे हाथ रख के दबाती है। ए मेरे बेटे, एक बार माँ को कहते, एक बार तो आंखें खोल दे, एक बार अपनी ख्वाहिश को बयान कर दे, एक बार तो मुझसे पुकार ले, एक बार तो मुझसे तू बात कर ले। वो कहती जा रही है। अबू बकर बेहोश पड़े हुए हैं, घंटा भर गुजर गया, काफी वक्त जब गुजर गया है तो अबू बकर को होश आना शुरू हुआ है। अबू बकर की लबें हिलती हैं, अबू बकर की पलकें हिलती हैं। माँ ने देखा कि मेरे बेटे के अंदर जान आ रही है, इसे होश आ रहा है, तो माँ को कुछ सुकून हुआ। और फिर उसके बाद कुछ देर के बाद अबू बकर को जब होश आया है, अबू बकर होश में आते हैं तो दुनिया ये कह रही थी कि अबू बकर ये कहेंगे कि मोहम्मद जालिमों ने यहाँ मारा है, जालिमों ने यहाँ पे खून को यहाँ पे जख्म दिया है, यहाँ पे चोट मारी है, यहाँ पे मारा है, यहाँ तकलीफ है, यहाँ से खून बहा है, यहाँ पे छिल गया है, यहाँ की खाल बढ़ गई है, यहाँ पे तकलीफ है। दुनिया ये कह रही थी अबू बकर कहेंगे तो अपने जख्मों के बारे में कहेंगे, लेकिन इश्क कह रहा था, मोहब्बत कह रही थी कि अबू बकर की ज़बान से अपने बारे में कुछ नहीं निकलना है। और तारीख बताती है अबू बकर को जब होश आया है और अबू बकर की ज़बान से जब जुमले निकले हैं तो ये जुमले नहीं थे कि मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई है, बल्कि जुमला ये था, ए दुनिया वालों ये बताओ मेरे नबी का हाल क्या है, मेरे आका कैसे हैं, मेरे आका खैरियत से हैं कि नहीं, मेरे आका की खैरियत बताई जाए। दुनिया ने कहा था अबू बकर तू पागल हो गया है क्या, तुझे अपने जख्मों की फिक्र नहीं, अपनी तकलीफ की फिक्र नहीं, अपने दर्द की फिक्र नहीं, अगर फिक्र है तो रसूलुल्लाह की फिक्र है। तो अबू बकर ने कहा था, अरे तुम्हें क्या मालूम है, मेरा रसूल सलामत है तो अबू बकर सलामत है, वो खैरियत से है तो अबू बकर खैरियत से है, मेरी सलामती कोई सलामती नहीं है, रसूलुल्लाह की सलामती में ही अबू बकर की सलामती है, अबू बकर की सलामती है। उम्मुल खैर ने कहा, बेटे रुक जाओ मैं पता लगाती हूँ। उम्मे जमील से कहा गया, ये उम्मे जमील वो है हज़रत उमर फारूक की बहन है जो ईमान ला चुकी है। इनके कान में कहा जाता है कि जाओ रसूलुल्लाह की खैरियत लेके आओ। ये जाती है और जाके वहां से वापस आती है, अबू बकर से धीरे से कहती है कि रसूलुल्लाह खैरियत से है, रसूलुल्लाह सलामत है, मेरे आका ठीक ठाक है। तो अबू बकर ने कहा था कि तुमने कह दिया तो कुछ तो सुकून मिल गया है, मेरे दिल को कुछ तो करार मिल गया है, लेकिन आंखों को ठंडक नहीं मिली है। और जब तक अबू बकर देखेगा नहीं, अपनी आंखों से ज़ियारत नहीं करेगा, अबू बकर की निगाहों को सुकून नहीं मिलेगा। अब अबू बकर चलता है अपनी नबी की ज़ियारत करने के लिए। अबू बकर उठते हैं और चकरा के चिढ़ जाते हैं। माँ कहती है बेटे अभी न जाओ, खून बहुत बह चुका है, तुम्हें चक्कर आ रहा है, तुम रास्ते में गिर जाओगे। अबू बकर ने कहा नहीं नहीं, मैं अपने नबी से मिलने ही जा रहा हूँ और मिलके ही रहूंगा, जब तक न
नबी को देखूंगा नहीं, मेरी आंखों को ठंडक नहीं पड़ेगी। अबू बकर उठ के चल लेते हैं। दुनिया ये कह रही थी अबू बकर अब गिरा तब गिरा, यहाँ गिरा वहां गिरा, लेकिन मोहब्बत कह रही थी कि दुनिया की कोई ताकत अबू बकर के कदमों को रोक नहीं सकती। आज इसका सहारा कोई और चीज नहीं है, इसके नबी की मोहब्बत इसका सहारा है, इसके नबी का इश्क इसका सहारा है। और तारीख बताती है डगमगाते कदमों से, कांपते हुए बदन से अबू बकर रसूलुल्लाह के पास पहुंचते हैं। मेरे आका की निगाह जब अबू बकर पे पड़ी है तो अबू बकर पे निगाह पड़ती है। मेरे आका खड़े हो जाते हैं, अपने बाजुओं को फैलाते हैं। मेरे आका अपने अबू बकर को देखते हैं, अपने गुलाम को देखा है, अपने गुलाम के जख्मों को देखा है, अपने गुलाम की चोट को देखा है, लहूलुहान चेहरे को देखा है। तो मेरे नबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए हैं और बाजुओं को फैलाया है और पुकार के कहते हैं अबू बकर आओ सीने से लग जाओ, अबू बकर आओ सीने से लग जाओ। दीवाना बार अबू बकर बढ़ता है, रसूलुल्लाह के करीब पहुंचा है। अब मेरे आका 2-3 कदम बढ़कर बिलाल को अबू बकर को अपने सीने से लगाते हैं, अपने सीने से लगाया है और दोनों बाजुओं से उन्हें ले लिया गोद में और सीने से लगा के मेरा नबी कहता है देख अबू बकर, जालिमों ने ये जुल्म किया है, जालिमों ने ये सितम किया है, तुझे इतनी तकलीफ पहुंचाई है, तुझे लहूलुहान किया है, तेरा चेहरा कदमों से चूर कर दिया है, तेरा चेहरा भी सूज गया है। तो अबू बकर कहते हैं, अबू बकर के ज़बान से ये जुमला निकलता है या रसूल अल्लाह, हर सितम हर जफा गवारा है, हर सितम हर जफा गवारा है। या रसूल अल्लाह तू बस इतना कह दे कि तू हमारा है। अबू बकर को सपनों से मतलब नहीं है, मेरे आका सिर्फ आपसे मतलब है। अगर आपने मुझे अपना बना लिया है तो न जख्मों की फिक्र है, न दर्द की फिक्र है, न चोट की फिक्र है, न किसी चीज की फिक्र है। बस मेरे आका मुझे तुम अपना बना लो। ये अबू बकर का इश्क था, ये मोहब्बत थी। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में, इमामुल औलिया के सदके में परवरदिगार सैयदना अबू बकर सिद्दीक के इश्क का 40वां हिस्सा बतौर खैर व ज़कात हमें अता हो जाए तो हमारी जिंदगी सवर जाएगी, हमारा नसीबा बन जाएगा, हमारी दुनिया भी बन जाएगी, हमारी कब्र भी बन जाएगी, हमारी आखिरत भी बन जाएगी। इन्हीं चंद कलमात के साथ दुआ करता हूँ परवरदिगार हमारे दिल में सच्चा इश्क अता फरमा दे, हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। आले रसूल के सदके में परवरदिगार आलम हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे। इमामुल औलिया की बारगाह में हमारा ये खिराज अकीदत कबूल फरमा।